So good morning, students. Welcome to the next session on our subject, that is basics of civil engineering. In our today's session, we are going to learn about the term hydrology. Okay. Everyone knows the meaning of the word hydra. What is hydra? Hydra is nothing but the water. Hydra is what? Sorry. Hydra is nothing but water. So the hydrology, that term. So to which part it is been related, how it has been applied in the sector of, that is in our construction sector, how it is applied, what are the applications of this particular domain of our civil engineering sector. So that part we are going to learn it about. Some in only introductory part you are having, that is hydrology. So let's start with this particular discussion point. In our previous session, already we have covered up the part of your sources of the water. As we know, there are two major sources of the water. First is nothing but your surface water, and second one is nothing but your groundwater. Okay, so in the surface water, how much percentage? Nearly about 0.3% of the water is being consumed, while in the groundwater it is around 15 to 30% of the water, and the remaining water is being consumed by the glaciers or the whatever the ज्याला तुम्ही हिमनग असं म्हटलं जातं. Okay, so that particular part will take your maximum part of the fresh water. We are just discussing the fresh water, which is 3%. Okay, and that fresh water has been distributed into the different parameters, like fresh water which is consumed by the glaciers, fresh water present on the surface of this earth, fresh water which is present beneath the surface of the earth, that we call it as groundwater. Okay, so in this fresh water, one term is again related, nothing but the hydrology. So if you look at the meaning of this word, hydrology. So hydrology means the science of water. What is hydrology? It's a science of water. Okay. It is the science that deals with occurrence, circulation, and distribution of water. Hydrology. It is the science that will deals with the occurrence, circulation, and distribution of water of the earth and earth's atmosphere. Okay, so whatever the water which is present on this earth, the occurrence of that water, where it actually exists, that is nothing but occurrence. Circulation of that water, how it has been circulated on this particular planet, and the distribution of that water, that is for your, it may be towards any particular resident or to the industries, to any other particular sector. So the distribution of that water which is present on the earth and this earth atmosphere. Okay, so in hydrology subject, or in this hydrology concept of hydrology, we are totally dealing with the occurrence. You just remember these three words: circulation and distribution of the water. Occurrence is nothing but the existence. Where does it exist? How does it exist? Where does it exist and how does it exist? Circulation, how the water cycle is circulated on this total planet. That is, oceans are there, lakes are there, rivers are there, reservoirs are there. Okay, distribution. Okay, how that water is get distributed, how that is distributed to the local community, distributed to the big industries, smaller industries, how it is been distributed through the channels which they are using. It may be through the rivers, through the canals, through the water supply schemes, different schemes that we are having. Okay. So basically, hydrology is nothing but the science of the water, in which we are going to deal with the three important things: occurrence, circulation, and distribution. Okay, so occurrence, circulation, and distribution. These are the three words that you have to remember as far as this hydrology is concerned. And what is hydrology? Hydrology is nothing but the science of water. Okay, now as it is the branch of earth science, it is also concerned with the water which is in streams, lakes, rainfall, snowfall on the land, and also the water occurring below the earth surface, which is present in the pores of the soil or the rocks. That means, as we are dealing with the water, so we know the two major sources of the water: water which is present above the surface, that is water which is present in the streams, lakes, rainfall, or the snowfall, correct? That is above the ground surface. And the water which is present below the ground surface, that we called it as groundwater, that is present in the pores of the soil or the rocks. Okay, soil or the rocks.
So basically hydrology is dealing all about this. Okay, so in the hydrology sector, that is nothing but the science of water, we are also going to deal with the estimation of the water resources. Okay, now which are the water resources? Can anybody tell me which are those water resources we have discussed in our unit number 1? Water resources, you must remember these things na. Which are the sources of water? Surface water, Hmm? groundwater. Hello. Rainwater, Hmm? Surface water, groundwater. groundwater, Rainwater, surface water, groundwater. Okay, and water resource structures, examples of the water resource structures? Dams, borewells, rivers, Dam. canal. Okay, good, good, well, very good, very good, bore, good, good. So estimation of these water resources. Okay, then study of the processes such as precipitation, very important one for you to understand. Our hydrology sector, or basically this particular domain, is dealing with the very important part, precipitation, ज्याला पर्जन्यमान असं म्हटलं जातं मराठीमध्ये. रन ऑफ, नाउ व्हाट इज रन ऑफ, अगेन आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल. ओके, evapotranspiration and their interaction. Also this branch also deals with the problems such as floods, droughts and strategies to combat them. Floods, महापूर, drought, दुष्काळ. ठीक आहे, and the strategies to combat them. ह्या दोन्ही, ह्या ज्या काही परिस्थिती आहेत किंवा हे जी काही संकट आहेत, ठीक आहे, हे कशा पद्धतीने तुम्ही ओव्हरकम करू शकता किंवा त्याला टॅकल करू शकता, त्यासाठी काय स्ट्रॅटेजी असली पाहिजे. ठीक आहे. नाउ हायड्रोलॉजी दॅट डील्स विथ द प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन म्हणजे एखाद्या विभागातलं पर्जन्यमान. सरासरी पंढरपूर तालुक्यामध्ये XYZ अमाऊंट पाऊस पडतो. ठीक आहे, किंवा तुमचं गाव असेल, तुमच्या गावामध्ये XYZ अमाऊंट पाऊस पडतो. ठीक आहे, तर हे जे काही पर्जन्यमान असतं एखाद्या विभागातलं, दरवर्षी सरासरी किती पाऊस असला पाहिजे. ठीक आहे, दॅट इज नथिंग बट प्रेसिपिटेशन. रन ऑफ. आता रन ऑफ म्हणजेच काय, तर सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर रन ऑफ म्हणजे पावसाचं पाणी तुमच्या डोंगरावरती येत आहे. ठीक आहे, डोंगरावरती पडतंय किंवा कुठे जमिनीवरती पडू द्या. काय होतं रे हे पाणी? हे पाणी जे आहे हे काही प्रमाणामध्ये जमिनीमध्ये जाते. जर तुमच्या जमिनीमध्ये क्रॅक्स किंवा वर्ड्स असतील, थ्रू दी पोर्स दॅट वॉटर विल एंटर इन टू दी सॉइल. करेक्ट आहे, काही प्रमाणामध्ये. आणि काही प्रमाणामध्ये हे जे काही जमिनीवरती आलेलं पाणी हे डायरेक्टली तुमच्या एखाद्या रिव्हर असेल, स्ट्रीम असेल, लेक असेल किंवा ओशन असेल, समुद्रामध्ये जाऊन मिक्स होत आहे. बरोबर आहे. इट विल रन, इट विल डायरेक्टली रन अँड इट विल गेट मिक्सड विथ द एनी सोर्स ऑफ वॉटर. ओके, सो व्हॉट एव्हर दिस रन ऑफ, ठीक आहे, म्हणजे सपोज 100 मिलीमीटर पाऊस झालाय, 100 मिलीमीटर पाऊस झालाय, 100 मिलीमीटर पैकी 90 मिलीमीटर पाऊस हा सगळा वाहूनच गेलाय. रन ऑफ म्हणजेच काय, वाहून जाणे. ठीक आहे, सोप्या लोकल लँग्वेज मध्ये अंडरस्टँड करायचं असेल तर वाहून जाणे. किती पाऊस वाहून जातोय, किती, त्याचा अभ्यास जो असतो तो म्हणजे रन ऑफ असतो. मग आपण हा रन ऑफ ऍक्च्युअली कॅल्क्युलेट करत असतो. ठीक आहे, म्हणजे सपोज जसं मी तुम्हाला उदाहरण सांगितलं की 100 मिलीमीटर पाऊस झाला, 100 मिलीमीटर पैकी 50 मिलीमीटर पाऊस हा जमिनीमध्ये राहिलाय, तसंच मुरलंय पाणी आणि बाकीचं सगळं वाहून गेलंय. ठीक आहे, मग हा रन ऑफ किती होतोय, दॅट यू हॅव टू कॅल्क्युलेट. इव्हॅपोट्रान्सपायरेशन. आता जसं पाणी हे तुमच्या ग्राउंड सरफेस मध्ये जात आहे, ग्राउंड वॉटर मध्ये जात आहे, ठीक आहे, जमिनीच्या आतमध्ये जात आहे, काय होतं रे, तर झाडांची जी काही मुळं असतात हे ते पाणी काय घेतात, शोषून घेतात. बरोबर आहे, त्यांची वाढ होण्यासाठी. आणि त्यानंतर त्यानंतर दे आर गोइंग टू रिलीज द ऑक्सिजन इन द एअर. करेक्ट आहे, दे आर गोइंग टू रिलीज द ऑक्सिजन इन द एअर. मग जे आपली जी काही वॉटर सायकल असेल, सगळ्यांना माहिती आहे हायड्रोलॉजिकल सायकल सांगता येईल. हायड्रोलॉजिकल सायकलचे बेसिक पॅरामीटर्स काय काय असतात. आधी काय होतं रे, तर समुद्रातलं किंवा नदीमधलं जे पाणी असतं त्या पाण्याचं बाष्पीभवन होतं. बरोबर आहे. उन्हाळा आहे, ड्यू टू द सोलर रेडिएशन्स. ठीक आहे, जे काय आपलं सनरेज आहेत, दॅट सनरेज विल इव्हॅपरेट, विल क्रिएट द इव्हॅपरेशन. ठीक आहे, तुमच्या पाण्याची वाफ तयार होते. ठीक आहे, ही वाफ वरती ही वरती जाते आणि त्याचं ढगांमध्ये रूपांतर होतं थंड झाल्यानंतर. त्यानंतर हे ढग जे आहेत हे वाऱ्याद्वारे वाहिले जातात. ठीक आहे, दॅट विंड विल टेक दॅट पर्टिक्युलर whatever this evaporation which was happen. ओके, हे जे काय आहेत तर ते जे आहेत तुमच्या ढगांना ते वाहण्यात येतात. ठीक आहे, वारे वाहून नेतात आणि वारे वाहून नेल्यानंतर ज्यावेळेस
ते थंड होतील, वातावरण थोडं शांत कमी होतंय, तर त्यावेळेस त्याचं पावसामध्ये रूपांतर होतंय. ठीक आहे. ते पावसाचं रूपांतर झाल्यानंतर पाऊस पडतोय, पावसातलं काही पाणी हे रन ऑफ होतंय, म्हणजे वाहून जाते, समुद्राला मिक्स होतंय, काही पाणी हे जमिनीमध्ये जाते, मग परत इव्हपोर ट्रान्सपिरेशन सायकल होतंय. ठीक आहे. सो ही वॉटर सायकल सगळ्यांना माहिती आहे. या वॉटर सायकल मधला रन ऑफ हा एक महत्वाचा पार्ट असतो. त्या वॉटर सायकल मधला इव्हपोर ट्रान्सपायरेशन हा एक महत्वाचा पार्ट असतो. ठीक आहे. अँड देअर इंटरॅक्शन, हे कशा पद्धतीने एकमेकांना रिलेट करतात ही सायकल, पूर्ण हायड्रोलॉजिकल सायकल. तर त्याचा जो अभ्यास आहे हा परत आपण आपल्या हायड्रोलॉजी या पर्टिक्युलर पॉइंट मध्ये डिस्कस करत असतो. ठीक आहे. हायड्रोलॉजिकल सायकल काय होते? इव्हपोरेशन ऑफ वॉटर फ्रॉम द वॉटर बॉडीज सच एज ओशन, लेक्स अँड फॉर्मेशन अँड मुवमेंट ऑफ द क्लाउड्स. ठीक आहे. आकाशामध्ये ढग तयार होतात, बरोबर आहे. Rain or snowfall, stream flow, and the groundwater movements are the various dynamic aspects which are related to this water. Okay. So the various aspects of the water related to earth that can be explained in terms of the cycle, we called it as hydrological cycle. ज्याला जलचक्र असं म्हटलं जातं आपल्या लोकल लँग्वेज मध्ये. सगळ्यांना माहिती आहे, सूर्याची किरणं आहेत, पाण्यावरती पडतायत, त्याच्या वाफा तयार होत आहेत, या वाफा वरती जातात, त्याचं ढगांमध्ये रूपांतर होतं, वारेद्वारे हे ढग वाहिले जातात, थंड झाल्यानंतर पाऊस पडतोय. ठीक आहे. आणि परत हे पाणी नदी नाल्यांमध्ये वाहून येते, परत सूर्यकिरण पडतात, परत त्याचं इव्हपोरेशन होते. सो दॅट सायकल विल गोज ऑन रनिंग. ओके, दॅट सायकल विल गोज ऑन रनिंग. ठीक आहे. So if you want, this is the previous diagram. This is related to the hydrological cycle. You can see, okay, hydrological cycle starting from point number 1, evaporation from the ocean. Point number 2 is raindrop evaporation. Point number 3 is transpiration through the trees. Okay. Point number 4 is nothing but evaporation from the lands. Okay, हे जे काय open barren land असेल. Point number 5 is evaporation from the water bodies. Point number 6, surface runoff. Okay. 7, infiltration. 8, groundwater. 9, deep percolation. Now, when the evaporation is done, clouds are going to be formed. When that cools down, precipitation is going to occur. That is ज्याला पाऊस पडण्याचं म्हणतात. Again, after the precipitation, the water is flowing through the river or the streams. Okay, we called it as stream flow. And whatever this water which is flowing, some water get runoff and some water get percolated through the soil. Okay, so this is the basic water cycle that we are having in our day-to-day life. So a convenient starting point to describe the cycle is in the oceans. Water in the oceans evaporates due to the heat energy provided by the solar radiations. Okay, that is by through the sun rays. Okay, now ocean plays a key role in this particular water cycle. Why? Because the ocean holds 97% of the total water on the planet. Everyone knows about it. So 78% of the global precipitation, see this digit, 78% of the global precipitation occurs over the ocean, and it is the source of 86% of the global evaporation. म्हणजे हे जे काही जलचक्र आहे, म्हणजे तुम्ही ऐकले आहे, सगळ्यात मोठा वाटा हा त्या समुद्रामध्ये जे काही इव्हपोरेशन होते आणि त्यानंतर जे काही प्रेसिपिटेशन होते. ठीक आहे. सो द वॉटर वेपर मूव्स अपवर्ड अँड फॉर्म्स द क्लाउड्स. सगळ्यांना माहिती आहे त्याचं ढगांमध्ये रूपांतर होते. वाईल मच ऑफ द क्लाउड्स कंडेन्सेस अँड फॉल बॅक टू द ओशन्स, ज्याला रेन असं म्हटलं जातं थंड झाल्यानंतर. ओके, द क्लाउड इज ड्रिव्हन टू द लँड एरियाज बाय द विंड. ओके, वाऱ्यांद्वारे हे वाहिले जातात. द क्लाउड्स कंडेन्सेस ओव्हर द लँड एरियाज अँड प्रेसिपिटेट ऑन द लँड मास सच एज रेन, स्नोफॉल, हिल और स्लीट. ठीक आहे. म्हणजे हे जे काही थंड झालेली ढग आहेत, ठीक आहे, त्याचं पाण्यामध्ये रूपांतर होऊन जो पाऊस पडतो त्याला पाऊस म्हणा, स्नोफॉल म्हणा, म्हणजे बर्फवृष्टी असेल किंवा साधा तुमचा पाऊस असेल. ठीक आहे. सो व्हॉट एव्हर यू कॅन गो टू कॉल इट ॲज. Now next is nothing but a part of precipitation may evaporate back to the atmosphere even while falling. Another part may be interrupted by the vegetation structures and may get evaporated back to the atmosphere. Okay. Now this is very important. Second point, the portion of the water that reaches to the ground enters the earth surface through the infiltration. म्हणजे जे काही इन्फिल्ट्रेशन लेयर्स आहेत की ज्याद्वारे पाणी तुमचे
पास होण्याचे चान्सेस राहणार आहेत. ठीक आहे, जे काही फिल्ट्रेशनचे लेयर्स असू शकतील, कदाचित वाळू असेल, सगळेच काही लेयर्स तुमचे फिल्ट्रेशनचे नसणार आहेत. ठीक आहे. So it enhances the moisture content of the soil and finally reaches to the groundwater body. झाडांची जी काही मुळं आहेत, ह्या मुळांद्वारे हे पावसाचं पाणी किंवा जमिनीमध्ये जे काही पाणी आलं हे शोषण्यात येतं, हे शोषून घेण्यात येतं. ठीक आहे. The vegetation sends some portion of the soil water and groundwater back to the atmosphere. See, this is very important. This vegetation sends some portion of soil water as well as your groundwater back to the atmosphere through the process of transpiration, as I said earlier. Okay. Next. Now, next important part for you is nothing but stream flow. The precipitation reaching the earth surface. Just read it, you will get it. Okay. There is nothing, some technical definitions that I am going to present. It's a part that already you know. Okay, so the precipitation reaching to the earth's surface after meeting the needs of evaporation and infiltration moves down the natural slope over the surface through the network of gullies, streams and rivers. We call it as stream flow. म्हणजे नदीचा प्रवाह. म्हणजे पावसाचं जे काही पाणी पडतंय त्या पावसाचं पाणी, ठीक आहे, जे काही आपल्याकडे नॅचरली ऑकरिंग स्लोप्स असतील किंवा एखादा सरफेस असेल, दॅट इज थ्रू दी नेटवर्क ऑफ गलीज, स्ट्रीम्स, त्याला तुम्ही स्ट्रीम फ्लो म्हणजे नदीचा प्रवाह असं म्हणताय. ठीक आहे. रन ऑफ म्हणजे काय, हा महत्वाचा पार्ट असणार आहे आपल्यासाठी. सो द पोर्शन ऑफ द प्रेसिपिटेशन बाय विच व्हरायटी ऑफ द पाथ्स अबोव अँड बिलो ऑफ द अर्थ सरफेस रिचिंग द स्ट्रीम चॅनल इज कॉल्ड एज रन ऑफ. ठीक आहे. See the definition. The portion of the precipitation by which the variety of the paths above and below the ground surface, above and below the ground surface reaches the stream channel. म्हणजे असा प्रेसिपिटेशन म्हणजे तुमचं जे काही पावसाचं पाणी पडतंय त्यातला एक असा भाग पावसाच्या पाण्याचा की काही भाग हा जमिनीवरती आल्यानंतर तो एक तर मूव डाऊन होतो पुढे, आणि काही भाग पाण्याचा हा जमिनीमध्ये खाली एंटर करतो ग्राउंड वॉटर मध्ये थ्रू दी क्रॅक्स. मग हा जो काही पाथ ट्रॅव्हल करतोय ते पावसाचं पाणी जे काही हा पाथ ट्रॅव्हल करून नदीला एका ठिकाणी मिळतंय, ह्या पोर्शनला रन ऑफ असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. आय होप नाउ एव्हरीवन इज गेटिंग द क्लिअर आयडिया अबाउट दिस वर्ड. सर, स्ट्रीम फ्लो आणि रन ऑफ एकच आहे की मग? नो नो नो, हा, लेट मी करेक्ट यू. ओके, नो, देयर इज डिफरन्स बिटवीन स्ट्रीम फ्लो अँड रन ऑफ. ठीक आहे. स्ट्रीम फ्लो म्हणजे काय, नदीचं एक स्पेसिफिक कशा पद्धतीने नदी जाते, एखाद्या ठिकाणी वळण घेत जाते, सरळच प्रवाह, नदीचा प्रवाह. ठीक आहे, नदीचा प्रवाह. स्ट्रीम फ्लो म्हणजे नदीचा प्रवाह. नदी कशा पद्धतीने अशी जाते, नागमोडी वळण करण, गाटागाटातून अशी नदी ट्रॅव्हल करते, तो त्याचा नदीचा रस्ता. मुख्य म्हणजे स्ट्रीम फ्लो म्हणजे काय, नदीचा रस्ता. नदी कुठल्या भागातून जाते, कशा पद्धतीने जाते. ठीक आहे. आणि रन ऑफ म्हणजेच काय, तर पावसाचं जे काय पाणी पडलेलं आहे, पावसाचं जे काय पाणी पडलेलं आहे ते नदीला मिळण्यापूर्वी, नदी असेल, ओढा असेल, नाला असेल किंवा समुद्र असेल, पावसाचं पाणी आहे. पावसाचं पाणी काय होतंय, तर ते पावसाचं पाणी एक तर काही प्रमाणामध्ये ते जमिनीमध्ये मुरलं जाते. जर तुमच्या सॉइल मध्ये क्रॅक्स असतील, वर्ड्स असेल, तर ते सॉइल पोर्स मध्ये वॉटर एंटर होते, किंवा जे काय पावसाचं पाणी पडलंय ते वाहून जातं. बरोबर आहे. आणि हे वाहून नंतर ते कुठेतरी एका जो मुख्य सोर्स असेल, नदी असेल, ओढा असेल, नाला असेल, त्याला ते मीट होतं. म्हणजे हा जो तो पावसाचा थेंब किंवा जो काही ड्रॉप असेल तो रेनफॉलचा, हा ड्रॉप जो काही पाथ ट्रॅव्हल करतो. ठीक आहे. स्ट्रीम फ्लो म्हणजे स्पेसिफिक पाथ. ठीक आहे, एका विशिष्ट मार्गाने जातो. तसं रनऑफ जो असणार आहे, हा रनऑफ त्या विशिष्ट मार्गाने जाणार नाहीये. मध्ये मोठा खड्डा आहे, सगळं पावसाचं पाणी त्या खड्ड्यातच जमा होईल. ठीक आहे. किंवा तुमच्या एखाद्या पोर्शनला क्रॅक असेल तर तो क्रॅक मध्ये ते पावसाचं पाणी जातं. पण हा झाला तुमचा रन ऑफ, म्हणजे तो कशा पद्धतीने पाणी वाहतंय आणि ते नंतर कुठेतरी एकत्र जाऊन मिळते, म्हणजे त्या नदीला जाऊन पाणी मिळतंय. पावसाचं जे काही पाणी वाहतंय आणि ते नंतर कुठेतरी एका नदीमध्ये जाऊन मिळतंय, किंवा आपल्या तुम्ही कॉलनीमध्ये वगैरे बघितलं असेल, खूप पाऊस झालाय आणि पावसाचं पाणी एका नाल्यामध्ये जाऊन मिळतंय. ठीक आहे. एका ठिकाणी तुम्हाला असं बघितलं असेल, एक पॉइंट असतो तसा. ठीक आहे, की ज्या पॉइंटला ते सगळं पावसाचं पाणी एका ठिकाणी येतं आणि ते त्या नाल्याला जाऊन मिळतं. ठीक आहे. मग हे जे काही पावसाचं पाणी पडलंय आणि त्यानंतर ते जे काय
पाथ ट्रॅव्हल करते त्या नदीमध्ये मिक्स होण्यापूर्वी किंवा त्या नाल्यामध्ये जाण्यापूर्वी किंवा त्या समुद्रामध्ये जाण्यापूर्वी या पाथला म्हटलं जातं रन ऑफ. मग सगळं 100% पाणी त्याच्यामध्ये जाते का? नाही, काही पाणी कदाचित जमिनीमध्ये मुरले जाऊ शकतं. आणि स्ट्रीम फ्लो म्हणजेच काय, तर नदीचा एक विशिष्ट रस्ता, ठीक आहे, याच रोडने नदी तुमची वाहते, ठीक आहे, एका विशिष्ट भागातून तो नदी. पावसाचं पाणी कसं असतं रे, कुठेही पावसाचं पाणी पडतं आणि ते पाणी कशाही पद्धतीनं वेगवेगळ्या रस्त्याने नंतर ते कुठेतरी एका मुख्य प्रवाहाला येऊन मिळतं, बरोबर आहे की नाही? मग हा जो पाथ तो ट्रॅव्हल करतो त्याला रन ऑफ असं म्हणतात. क्लिअर आहे आता? हा, क्लिअर नसेल झाले तर परत एकदा विचारा, ठीक आहे. रन ऑफ आणि स्ट्रीम फ्लो हे एकच असू शकत नाही, ठीक आहे, वेगवेगळे असणार ते. काही अजून शंका असल्यास तुम्ही मला विचारू शकता. सर इंटरसेप्शन म्हणजे काय? हॅलो, आवाज येत नाहीये तुमचा. सर इंटरसेप्शन म्हणजे काय? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन म्हणजे चौक. आपल्या सिव्हिल इंजिनिअरिंग. इंटरसेप्शन. हॅलो, इंटरसेप्शन सर. इंटरसेप्शन, ओके. हा. कुठल्या ह्याच्यामध्ये आलेला आहे तो वर्ड? पहिल्या स्लाइड मध्ये. एकच मिनिट. हे इंटरसेप्टेड हा जो होता का? पॉइंट होता तिथं इंटरसेप्शन. A part of precipitation is may be evaporate back to the atmosphere while falling. Another part may be intercepted by vegetation structures and it may get evaporated back to the atmosphere or move down to the ground. हा पॉइंट म्हणताय तुम्ही? सर ते मगाशीच पॉइंट नव्हता का? हा, हे. ओके ओके, यामध्ये म्हणताय का इंटरसेप्शन सेकंड पॉइंट? ओके, पहिल्या स्लाइड मध्ये. हा हा, येस येस, ठीक आहे ठीक आहे. दुसऱ्या स्लाइड मध्ये. Yes, yes, I got it. In the hydrological cycle, that part is there. Correct? Here, point number 2. Interception. Okay. Yes, sir. Okay. हे बघा, पावसाचं पाणी इथे इव्हॅपोरेशन होणार आहे. इव्हॅपोरेशन झाल्यानंतर पावसाचं जे काही इव्हॅपोरेशन झाल्यानंतर ढगांचं फॉर्मेशन होणार आहे, क्लाउड्स फॉर्मेशन होते. क्लाउड फॉर्मेशन झाल्यानंतर त्या क्लाउडची मुवमेंट होते थ्रू दी विंड. वाऱ्याद्वारे ते ढग वाहिले जातात. वाहिल्यानंतर परत हे जे काय पावसाचं पाणी असणार आहे हे जमिनीवरती पडतं, ठीक आहे. आता जमिनीवरती पडल्यानंतर परत हे जर पाणी इव्हॅपोरेशन प्रोसेस मध्ये इन्व्हॉल्व्ह होतं, ठीक आहे. हे जे काय पावसाचं पाणी असेल कसं इन्व्हॉल्व्ह होतंय, तर त्यावरती सोलर रेडिएशन्स म्हणजे सूर्यकिरण येऊन पडतात, ठीक आहे. सूर्यकिरण येऊन पडल्यानंतर ते काय फक्त जमिनीवरती पडतात का? नाही, ते झाडांवरती सुद्धा पडतात, बरोबर आहे. मग झाडांमध्ये एक महत्वाचा पार्ट असतो ट्रान्सपायरेशन. आता इंटरसेप्शन आणि ट्रान्सपायरेशन एकमेकांना कोरिलेट कसे आहेत, तर त्या झाडांद्वारे जे काय पाणी शोषलेलं असतं, त्या झाडांद्वारे किंवा त्या मुळांद्वारे जे काही पाणी शोषलेलं असतं, ठीक आहे, हे पाणी शोषल्यानंतर 100% ते शोषून घेतात का? 100% नाही. सम पार्ट ऑफ वॉटर दे विल अगेन गिव्ह इट टू द एन्व्हायरमेंट, ओके, थ्रू द इंटरसेप्शन. इंटरसेप्शन म्हणजे काय? एक माध्यम. थ्रू दिस मीडियम आय विल अगेन कॉन्ट्रीब्युटिंग माय सेल्फ टू दी पर्टिक्युलर एन्व्हायरमेंट, ठीक आहे, थ्रू दी एनी पर्टिक्युलर मीडियम. इंटरसेप्शन म्हणजेच काय? तर कुठल्या माध्यमातून, ठीक आहे, आणि कशा पद्धतीने ते अडवलं जातं. आता जर तुम्हाला त्याचं मिनिंग जर सांगायचं असेल आणि तो सिव्हिल मध्ये कसा यूज केला जातो, बेसिकली विथ द हायड्रोलॉजी, कारण सिव्हिल मध्ये सुद्धा वेगवेगळ्या टर्म्स जे आहेत, वेगवेगळे सेक्टर्स जे आहेत, त्यामध्ये हा इंटरसेप्शन हा वर्ड यूज केला जातो. जस्ट गिव्ह मी अ मिनिट, आय विल टेल यू इन डिटेल. ठीक आहे, वेअर इज दिस डायग्राम? ओके, I will just go back to this particular sentence. Yes. Now look at this particular sentence. A part of precipitation may evaporate back to the atmosphere while falling. म्हणजे ज्यावेळेस पावसाचं जे काही पाणी पडत असतं, ठीक आहे, हे पावसाचं पाणी परत
वातावरणामध्ये त्याचं इव्हॅपोरेशन होत असतं, जे काय पाणी पडत आहे. ठीक आहे, पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन, खूप थोड्याशा भाग, म्हणजे जे काय सपोज 100 मिली पाऊस पडतोय त्यातलं कदाचित 1 मिली जे पाणी असणार आहे हे ऑटोमॅटिकली इव्हॅपोरेट होत आहे, म्हणजे ऍट द सेम टाइम ज्यावेळेस ते पडतंय जमिनीवरती त्याच वेळेस त्याचं इव्हॅपोरेशन होत आहे. ठीक आहे, खूप स्मॉलर एक्सटेंट मध्ये, खूपच छोटा आहे. आणि रेडिएशन, सोलर रेडिएशन होत आहेत. ठीक आहे, तापमान खूप, त्या सोलर रेडिएशन द्वारे त्याचं इव्हॅपोरेशन होत आहे. ठीक आहे, अनदर पार्ट मे बी इंटरसेप्टेड बाय द व्हेजिटेशन, म्हणजे जी काय हे जे काय पावसाचं पाणी आहे हे पावसाचं पाणी जमिनीवर न पडता झाडांवरती पडतंय, एखाद्या घरावरती पडतंय, एखाद्या इंडस्ट्रीवरती पडतंय. म्हणजेच काय रे, त्या पावसाच्या पाण्याला कुठेतरी व्यत्यय आला, त्याला काहीतरी मध्ये डिस्टर्बन्स आला. ठीक आहे, थ्रू अ मीडियम, मीडियम कुठला आहे, मग ते झाड असेल, स्ट्रक्चर असेल. अँड अगेन it may get evaporated back to the atmosphere, म्हणजेच काय, तर परत हे पावसाचं पाणी तुमच्या वातावरणामध्ये जाते, इव्हॅपोरेट होतंय, और इट विल मूव्ह डाऊन टू दी ग्राउंड, किंवा ते जमिनीमध्ये मुरलं जाते. ठीक आहे, आता आपल्या वॉटर सायकल बद्दल सांगतो मी तुम्हाला. ठीक आहे, हा, पावसाचं पाणी आहे हे बघा, हे तुम्ही जे डायग्राम पाहताय, सूर्यकिरण आहेत, क्लाउडचं फॉर्मेशन होतंय, परत क्लाउड थंड झाल्यानंतर पाऊस पडतो. इथं पाऊस पडल्यानंतर बघा, ठीक आहे, पावसाचं सगळंच पाणी जमिनीवरती पडतं का रे, नाही. मी तुम्हाला परत एकदा माझं सेंटेन्स रिपीट करतोय. काही जे पाणी आहे हे काही पाणी घरांवरती पडतंय, काही झाडांवरती पडतंय, म्हणजेच काय रे, त्याला डिस्टर्बन्स आलाय त्या फ्लोला. ठीक आहे, जमिनीवरती पडतंय, काही झाडांवरती पडतंय, काही घरांवरती पडतंय. जमिनीवरती पडलेलं पाणी हे डायरेक्टली जमिनीमध्ये जाऊ शकते, किंवा त्याचं रनऑफ होऊ शकतं, वाहून जाऊ शकतं ते कुठल्या तरी ठिकाणी. झाडांवरती पडलेलं पाणी हे सुद्धा डायरेक्टली त्याचं इव्हॅपोरेशन होऊ शकतं. ठीक आहे, त्या झाडांवरती सनराइज आले आणि त्याच्यावरती सपोज थोडंफार प्रमाणामध्ये झाडांच्या पानांवरती पावसाचे थेंब आहेत, तुम्ही बघितलं असेल मूवीज मध्ये वगैरे दाखवतात. ठीक आहे, त्याचं परत इव्हॅपोरेशन होणार आहे. ठीक आहे, सो दॅट इंटरसेप्शन इज नथिंग बट whatever the disturbance which is occurred to that drop of rain, that is through any kind of medium, and that is again playing the important role in evaporation. कारण सगळंच जे झाडांवरचं पाणी आहे ते काही लगेच मुळाशी जात नाही, त्याच्यामधले सुद्धा काही प्रमाणामध्ये इव्हॅपोरेशन होऊ शकतं. ठीक आहे, सो दॅट इज नथिंग बट दी इंटरसेप्शन. मग इंटरसेप्शन मध्ये झाड असेल, बिल्डिंग असेल, कुठलेही स्ट्रक्चर असू द्या. आता समजलंय येस सर. नक्की काय आहे इंटरसेप्शन? डिस्टर्बन्स झाल्यावर जे म्हणजे इव्हॅपोरेशन होतं त्याला इंटरसेप्शन म्हणतात. इव्हॅपोरेशन मध्ये डिस्टर्बन्स असं म्हटलं तर योग्य राहील. ठीक आहे, म्हणजे पावसाचं पाणी आहे ते इव्हॅपोरेट होणार काही प्रमाणामध्ये. ठीक आहे, ते काही 100% लगेच जमिनीत जाते किंवा 100% रनऑफ होते असं पण प्रॉब्लेम नाही, काही प्रमाणामध्ये हे इव्हॅपोरेट होऊ शकतं. ठीक आहे, मग हे जी काही प्रोसेस आहे त्याची हायड्रोलॉजिकल प्रोसेस आहे, मध्ये त्यामध्ये काय काय इंटरसेप्शन्स आहेत, म्हणजे सगळंच पाणी जमिनीवर पडतं का नाही, काही झाडांवरच्या पानांवरती सुद्धा बघितलं असेल तुम्ही छानपैकी. ठीक आहे, ते झाड हल्ल्यानंतर बघा, इव्हन तुम्ही पावसाळ्यातून ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या झाडाखालून जातो, तुम्हाला असे मोठमोठे टपोरे पावसाचे थेंब तुमच्या अंगावरती पडतात ते पान हल्ल्यानंतर, बरोबर आहे. म्हणजेच काय रे, ते झाडांवरती पाऊस राहिलाय, ते खाली जमिनीवरती आलंय का ते पाणी, नाही आलेलं, तर ते झाडांवरतीच राहिलेलं आहे, आणि त्यानंतर त्याचं त्यावरती इव्हॅपोरेशन होऊ शकतं. ठीक आहे, इंटरसेप्शन क्लिअर. हायड्रोलॉजिकल सायकल मध्ये काय डिस्टर्बन्स आला? येस सर. ओके, अजून कोणाची काही शंका? So that then we will move towards our next part. You can take 1-2 minutes, no problem. Anyone is having any doubt with yourself? If yes, if no, then we will proceed. I will check. No the doubt, chat. sir. Okay, okay. Check chat box, no doubt. Just a minute, I will check. Yes. Coming back to the point of discussion, the sequence of this hydrological cycle, though
it's a simplistic picture that we are having, but it's a very complex process. ठीक आहे, आपल्याला माहिती आहे की जलचक्र जरी दिसायला सोपं असेल तरी ते तितकं सोपं नाहीये. ठीक आहे, तरीही ते तितकं सोपं नाही. इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिकॉज दॅट वॉज टेकिंग प्लेस फ्रॉम दी फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ. जेव्हापासून या जीवसृष्टीची किंवा त्या भूतलाची निर्मिती झालेली आहे तेव्हापासून हे इव्हॅपोरेशनचं किंवा वॉटर सायकल जे आहे, हायड्रोलॉजिकल सायकल हे चालू आहे, जलचक्र. ठीक आहे, म्हणून ते जरी जितकं सिंपल दिसते तितकं सिंपल नाहीये. ठीक आहे, so it is seen that the hydrological cycle is very vast and complicated cycle in which there are large number of paths of the varying time scales. ठीक आहे, so each path of hydrological cycles involves one or more following aspects. First is transportation of the water, second is temporary storage of the water and change of state. म्हणजे फ्रॉम आधी लिक्विड झाले, लिक्विड नंतर त्याचं वाफेमध्ये रूपांतर झाले, ढग फॉर्मेशन होते, सो चेंज ऑफ स्टेट. ठीक आहे, वॉटर सायकल मध्ये. सो व्हॉट आर द मेन कॉम्पोनंट्स ऑफ दिस हायड्रोलॉजिकल सायकल? प्रेसिपिटेशन फर्स्ट आहे. ठीक आहे, कुठे होणार आहे प्रेसिपिटेशन? द प्रेसिपिटेशन मे ऑकर ऑन द सरफेस. ठीक आहे, अँड दॅट वॉटर इज गेट स्टोअर इन द लेक्स और द रिव्हर्स. त्यानंतर आहे इव्हॅपोरेशन, पाण्याची वाफ होणे. ठीक आहे, यामध्ये स्टोरेज कंपाऊंड्स काय? सॉइल मॉइश्चर स्टोरेज. ठीक आहे, इव्हॅपोरेशन मध्ये डायरेक्टली ऑन दी सरफेस असेल तर नो प्रॉब्लेम, पण झाडांमधून सुद्धा सॉइलचे जे मॉइश्चर असते म्हणजे झाडांमध्ये जे काही पाणी आहे हे पाणीचं इव्हॅपोरेशन होऊ शकतं. उन्हाळ्यामध्ये तुम्ही बघितलं असेल आपली झाडं कशी होतात रे, झाडांची पानं खूप वृक्ष दिसतात आपल्याला. आपल्याला कंटिन्युअसली त्याला वॉटरिंग करावं लागतं. कारण का? ड्यू टू द सोलर रेडिएशन, हीट एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस सन, डायरेक्टली पडल्यानंतर ते मॉइश्चर त्यातला ऍब्सॉर्ब करतात, ड्राय करतात, त्याला सगळं मॉइश्चर निघून जातो, ओलावा निघून जातो आणि म्हणून ती झाडांची पानाशी वृक्ष दिसतात आपल्याला. ठीक आहे, ट्रान्सपायरेशन. ठीक आहे, त्यानंतर आहे इन्फिल्ट्रेशन आणि रन ऑफ ग्राउंड वॉटर स्टोरेज मध्ये. सो दीज आर दी सम इम्पॉर्टंट कॉम्पोनंट्स ऑफ अवर हायड्रोलॉजिकल वॉटर सायकल. So this is all about the introductory part of this our water cycle. We are not going to go in details about this. We are having just introductory part. So dear students, if you have any doubt with you, you can please again you can discuss with me. If not, I will start to take your attendance at this moment.